ملتان شہر میں گزشتہ 2 دن قبل شریف پلازا میں FBR ٹیم POS لاگو کرانے پہنچی، جس کے بعد تاجروں نے پورا پلازا بند کر دیا۔ ملتان چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین احتشام الحق کی روحی سے گفتگو۔ مزید بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم، بتائے گا ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، گزشتہ 2 دن قبل FBR کی ٹیمز شریف پلازا میں پوائنٹ آف سیلز جو ہے وہ لاگو کرانے جو ہے ٹیمز جو ہیں ان کی بھیجی گئیں، اور وہاں پر جو ہے تاجروں کی جانب سے شریف پلازا پہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور ہڑتال کر دی گئی۔ اس پر ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمبر آف اسمال ٹریڈرز کے چیئرمین احتشام۔ ہم نے خواجہ شفیق صاحب کی قیادت میں 4 مرتبہ اسلام آباد میں مظاہرہ کیا ہے۔ ہم نے آج تک یہ کلیم نہیں کیا کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، ہم نے قطعاً یہ کلیم نہیں کیا، لیکن پھر بھی ہم تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پوائنٹ آف سیل جو لگایا جا رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے پاس اتنا پڑھا لکھا سٹاف نہیں ہے جو اس ڈیوائس کو آپریٹ کرے گا، اس کے لیے بھی ہمیں کم از کم 1 لاکھ روپے کے ہمیں پڑھے لکھے اکاؤنٹنٹ رکھنے پڑیں گے جو حساب کتاب پورا رکھے گا۔ اور یہ پھر اس میں جو آرڈیننس آیا ہے، صدارتی آرڈیننس آیا ہے، اس میں تو اب وہ کنڈیشن دکان والی ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرا تو تاجروں کو یہی پیغام ہے کہ آپ اس کو رجسٹ کریں، آپ مت لگنے دیں، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں، لیکن ہم یہ قطعاً کلیم نہیں کر رہے کہ جی ہمارے یہ مطالبات منظور ہو گئے ہیں۔ یہ مطالبات منظور ہونے والی بات کرنا مطلب کہ تاجروں کو دھوکہ دینے والی بات ہے، یہ صرف دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ تو آپ جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ پہلے گورنمنٹ سے بات کر آئے ہیں، گورنمنٹ کی بی ٹیم بن کر تاجروں کے مفاد کے خلاف انہوں نے یہ تمام کام کیے ہیں۔ کوئی رول جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے، کوئی لا جو ہے وہ نہیں کہا گیا ہے کہ ٹیکسیز جو ہیں وہ نہیں لیں گے، پوائنٹ آف سیل جو ہے وہ نہیں لے گا جا رہا ہے کہ رجسٹ کیا جائے پوائنٹ آف سیل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا ضلع وہاڑی کا دورہ، کمشنر نے مرکز صحت اور ڈیجیٹل گرداوری کی ویریفیکیشن کی۔ کمشنر ملتان نے آن لائن گرداوری کو درج کر کے سسٹم کو چیک کیا۔ حکومت نے گرداوری کا جدید ڈیجیٹلائز سسٹم متعارف کروا دیا۔ جدید ڈیجیٹلائز سسٹم سے درست گرداوری کا اندراج ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا ضلع وہاڑی کا دورہ۔ کمشنر نے مرکز صحت اور ڈیجیٹل گرداوری کی ویریفیکیشن کی ہے۔ کمشنر ملتان نے آن لائن گرداوری کو درج کر کے سسٹم کو چیک کیا ہے۔ حکومت نے گرداوری کا جدید ڈیجیٹلائز سسٹم متعارف کروایا ہے۔ جدید ڈیجیٹلائز سسٹم سے درست گرداوری کا اندراج ہوگا۔ ڈاکٹر ارشاد کا ایسا کہنا ہے۔ کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا ضلع وہاڑی کا دورہ۔ کمشنر نے مرکز صحت اور ڈیجیٹل گرداوری کی ویریفیکیشن کی ہے۔ کمشنر ملتان نے آن لائن گرداوری کو درج کر کے سسٹم کو چیک کیا ہے۔ حکومت نے گرداوری کا جدید ڈیجیٹلائزڈ سسٹم متعارف کروایا ہے۔ جدید ڈیجیٹلائزڈ سسٹم سے درست گرداوری کا اندراج ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کمشنر ملتان ڈویژن ڈاکٹر ارشاد احمد کا ضلع وہاڑی کا دورہ۔ ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین کی پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد ہوئی ہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری اسپیشلائز ہیلتھ جنوبی پنجاب امجد شعیب ترین اچانک پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سینٹر ملتان پہنچ گئے۔ سیکشن آفیسر ہیلتھ سیکریٹریٹ جنوبی پنجاب محمد عامر جلبانی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امجد شعیب ترین نے کارڈیالوجی سینٹر کے ایکسٹینشن منصوبے کا دورہ کیا اور کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ جو 2015 سے یہ اسکیم چل رہی ہے، اس کو اس سال کمپلیٹ کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ایکسین صاحب نے ہمیں یہ بتایا بھی ہے، بریف بھی کیا ہے، اور ہم اس کے جو او پی ڈی کے وارڈز ہیں اس کو اپریل کے اینڈ میں ہم انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کر دیں گے۔ ایکٹنگ ایم ایس کارڈیالوجی سینٹر ڈاکٹر فرحان خان نے بریفنگ دی۔ امجد شعیب ترین نے نئی مشینری کی تنصیب بارے دریافت کیا۔ انہوں نے ڈیولپمنٹ ریونیو اجلاس کی صدارت بھی کی۔ الحمدللہ یہ ابھی مجھے ایم ایس صاحب نے بتایا کہ میڈیسن اس وقت 100% اویلیبل ہے، اس کی ڈی ٹی ایل بھی ہو گئی ہے، اور یہ جو شارٹیج کی کچھ شکایت تھی کہ آج سے ہفتہ پہلے اس کو ہم نے ڈی ٹی ایل میں اسپیشلی پرسو کر کے اس کو کور کروایا ہے۔ ایکسین اور ایس ڈی او بلڈنگ نے 208 بستروں کے ایکسٹینشن منصوبے کی عمارت اپریل تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ گیسٹرو نے ملتان کے شہریوں کا پیچھا نہ چھوڑا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 154 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں گیسٹرو کے 50 مریض لائے گئے۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 67 مریض لائے گئے۔
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 26 मरीज लाए गए। टाउन अस्पताल में गैस्ट्रो के 32 मरीज रिपोर्ट हुए। आपको बताते चले इस हवाले से कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 154 मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में बारिश ने मवेशी पाल हजरात को मुश्किल में डाल दिया है। शदीद ठंड की वजह से जानवरों में मुतअद्दिद बीमारियां आम हो गई हैं। महकमा लाइव स्टॉक का जानवरों को खुश्क और गर्म जगह पर बांधने का मशवरा दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल एक तरफ जहां हर गुजरते दिन के साथ साथ मौसम जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है, सर्दी की शिद्दत में खासा इजाफा हो गया, तो इन दिनों में जो फार्मर, जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स हैं, खासतौर से जिन्होंने जानवर पाल रखे होते हैं, आया कि उन्होंने कट्टा पाल स्कीम किया या कट्टा फरबा या वैसे ही जो फार्मर जो है काश्तकारों के लिए जो जानवर खासी अहमियत कर, तो इस सिलसिले में क्या क्या इकदाम हैं? यहाँ आप जो इस अस्पताल में खड़े हैं, ये MNS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान का वेटनरी अस्पताल है। इसमें हम अपने तलबा को ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं, और जहाँ तक सर्विसेज का ताल्लुक है तो हमारे वाइस चांसलर आसिफ अली साहब इस मामले में बहुत कीन हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत दिलचस्पी जाहिर करते हैं कि फार्मर को हर तरह की फैसिलिटीज़ और सर्विसेज यहाँ मुहैया की जाएँ। यहाँ हर तरह का इलाज मुआवजा हम कर रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा जानवर आ जाता है जिसके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसकी सर्जरी भी करने के लिए यहाँ पे हमने फैसिलिटीज़ मुहैया की हुई हैं। जहाँ तक मौजूदा मौसम का ताल्लुक है, आप खुद देख रहे हैं कि मौसम बहुत सख्त है, शदीद सर्दी पड़ रही है, और फिर बारिशें भी हो रही हैं। कल भी बारिश हुई है, उससे एक दिन पहले भी बारिश हुई है, और नेक्स्ट भी पेश गोई है कि बारिशें होंगी। तो किसान भाइयों से मेरी गुजारिश ये है कि बारिश के दिनों में और बारिश के वक्त पे ख़ास तौर पे अपने जानवरों को किसी बरामदे के नीचे रखें, और अगर आपके अपने प्रॉपर शेड बने हुए हैं जानवरों को रखने के लिए तो आप जानवरों को शेड के अंदर ही बांधें, और नीचे पानी खड़ा ना होने दें। उनका पेशाब वगैरह के साथ साथ सफाई करते रहें, गोबर की सफाई करते रहें, ताकि नीचे से भी जानवर के जिस्म को ठंड ना लगे। इसके अलावा आप उनको जानवरों को प्रॉपर तरीके से जो उनकी खुराक बनती है, उनके वज़न के हिसाब से और उनकी दूध की पैदावार के हिसाब से आप उनको वंडा लाजमी दें, और घास खास तौर पर उनको जो उनकी ज़रूरत बनती है 10% जिस्मानी वज़न का ज़रूरत होती है, उनकी सब्ज़ चारा या घास, ये उनको दिया जाए। और जो दूध देने वाले जानवर हैं, अगर उनको आप वो प्रेग्नेंट है, इस वक्त दूध नहीं दे रहे, तो 2 किलो रोज़ाना वंडा देना चाहिए उनको। माहौल के मुताबिक ढाल सकते। सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ जहाँ बारिशों का सिलसिला जारी है, शदीद ठंड के असरात जो हैं वो मुल्तान के साथ साथ जनूबी पंजाब में अपना असर रंग दिखा रहे हैं, तो फार्मर्स को ये चाहिए कि फौरी तौर पर अपने जो जानवर है जहाँ पर उनको बांधा जा रहा है वो खुश जगह से आगाह करने के लिए। मुल्तान जिले में 3 रोज़ा कौमी पोलियो मुहिम का 24 जनवरी से आगाज होगा। डिप्टी कमिश्नर का पोलियो मुहिम की भरपूर कामयाबी के लिए सख्त इक़दाम का फैसला कर लिया गया। पोलियो कतरे पिलाने से इनकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। महकमा सेहत की 2991 टीमें बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएगी। अस्पताल, डिस्पेंसरी, बस, वैगन स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर टीमें मौजूद होंगी। पोलियो मुहिम के दौरान कोरोना वैक्सीनेशन जारी रहेगी, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर का। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर जिला के तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पुरअज़्म हो गए हैं। वैक्सीनेशन टीमों को चेक करने अचानक हुसैनी चौक कच्चा खूह पहुंच गए। बस स्टैंड पर मुसाफिरों की वैक्सीनेशन चेक की है। कोरोना की नई लहर से बचाव के लिए दोनों डोज लगवाने को लाजिम करार दे दिया गया है। खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर जिले के तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पुरअज़्म है। वैक्सीनेशन टीम्स को चेक करने के लिए अचानक हुसैनी चौक का दौरा किया गया। बल्दियाती इदारे खत्म होने के बाद मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल में मसाइल जन्म लेने लगे। बेशतर यूनियन काउंसिल में दफातर न होने की वजह से लोगों को सर्टिफिकेट बनवाने में मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर जो बल्दियाती अदारे थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, और बाकायदा तौर पर अगर बात करते हैं मुल्तान के यूनियन काउंसिल्स के हवाले थे तो वहाँ पे इस वक्त जो चार्ज जो सौंपा गया है वो जो डिप्टी डायरेक्टर हैं लोकल गवर्नमेंट उनको दिया गया है पूरे पंजाब के अंदर। इस वक्त वहाँ पे अगर बात करते हैं यूनियन काउंसिल्स के अंदर मुख्तलिफ मसाइल का लोगों को सामना भी करना पड़ रहा है। अब किस तरह निज़ाम वहाँ पे चल रहा है, हम इसी हवाले से जानेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुसर्रत साहब। आवाम को वो आ रही है, मुश्किलात आ रही हैं, जैसा कि यूनियन काउंसिल
कौंसिल के दफातर वगैरह हो गए, सारा कुछ हो गया, उसके लिए हमने मीटिंग कॉल कर ली है। नोटिफिकेशन के फ़ौरन बाद ही हमने मीटिंग कॉल कर ली है और उनके दफातर वगैरह का हम उनको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह पहले डेरे वगैरह पे बने हुए थे चेयरमैन ने और सारा, तो वो हमने बजट कॉपी, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह मंगवा ली हुई हैं। उसको देखते हुए हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको शिफ्ट कर देंगे। अच्छा मैडम, ये भी बता दें कि मुल्तान के काफ़ी सारे यूनियन काउंसिल हैं जो देहात के ऊपर मुश्तमिल है, वहाँ पे ये इश्यूज आ रहे हैं। क्या फील्ड दफातर दोबारा बनाए जाएंगे या फिर हर यूनियन काउंसिल का अलग-अलग दफ्तर ही बनेगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो पूरी यही है कि यूनियन काउंसिल के जो उधर है इलाका, उसी के अंदर ही दफ्तर बनाया जाए, क्योंकि ये जितने भी यूनियन काउंसिल के मसाइल है, आवाम को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और उसी यूनियन काउंसिल के इलाके के अंदर ही इंशाल्लाह हम दफातर। जो लोग हैं अपनी ज़रूरियात की जो सर्टिफिकेट, डेथ की, बर्थ की, निकाह की और दीगर सर्टिफिकेट जो है वो जी सही, आपका शुक्रिया। मुल्तान में MEPCO इंतजामिया ने 8 मुलाजमीन को तरक्की दे दी है। तरक्की पाने वाले मुलाजमीन मुख्तलिफ हालिया असामियों पर तैनात किए गए हैं। GSO, MNT और ऑपरेशन सर्कलों में तैनातियां शामिल हैं। तरक्याती पाने वालों में एजाज रुबानी ऑफिस सुपरिटेंडेंट शामिल हैं। सैयद मुजाहिद हुसैन बहावलपुर ऑपरेशन सर्कल में तैनात कर दिए गए हैं। फोरमैन में साद अहमद मियां चन्नू में तैनात कर दिए गए हैं। नज़ीर रियाज हसनाबाद सब डिवीजन मुल्तान में तैनात कर दिए गए हैं। इसी तरह अजहर खान विहाड़ी और मोहम्मद अशरफ मुल्तान में तैनात कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती का मामला गंभीर रुख इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान बार और पंजाब बार काउंसिल्स ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी है। वकला अदालतों में पेश नहीं हुए, दूर दराज से आए साइलिन खार होने लगे हैं। माहिर इमरान की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती में सनियाटी का तरीकाकार वाजे करने के मुतालबे पर पाकिस्तान बार कौंसिल और पंजाब बार कौंसिल ने हड़ताल कर दी। वकला मुल्तान की अदालतों में भी पेश नहीं हुए। सीनियोरिटी को मद्देनजर रखा जाए, नज़रअंदाज ना किया जाए। पाकिस्तान बार की ये जो हड़ताल है ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है, हम इसके पाबंद हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि सीनियरिटी को मद्देनज़र रखा जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात हैं उसको फुली ऑब्जर्व किया जाए। इस सिलसिले में आज हड़ताल है। वकला हड़ताल के बायस दूर दराज से पेशी पर आए सालीन रुल गए। वकील साहब को भी फ़ोन करे, वो कह रहे हड़ताल है सर, किराया भी भर के आए हैं, मजदूर बंदे हैं, दिहाड़ी भी तोड़ के आए हैं, परेशान, अब वापसी जाना पड़ेगा। बड़ी परेशानी है जनाब, अदालतें कितों धक्के खा खा के रोलते आने अग्गा आने तो हड़ताल होती है। बड़ी दुनिया तंग है, बहुत तंग हो खड़ोते हैं हड़ताल तो। वकला का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियां सीनियरिटी के मुताबिक की जाएं। वकला हड़तालों से अदालतों में दूर दराज से आने वाले साइलिन को भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ माहिर इमरान, मुल्तान। एडिशनल IG जनूबी पंजाब का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बहावलपुर का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया। एडिशनल IG को RPO शेर अकबर ने ब्रीफिंग दी है। 15 कॉल पर कम से कम वक्त में पहुंचें, जफर इकबाल का ऐसा कहना है। थानों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग को यकीनी बनाया जाए। होटल IAP की मॉनिटरिंग को कोताही किसी हद तक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल IG साउथ ने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का भी जायजा लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वकला को चैम्बर की तामीर के लिए सरकारी अराजी मुख्तस करने का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत वकला के लिए चैम्बर की तामीर पर सरकारी अराजी देगी। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। अदालतों के अतराफ सरकारी जगह चैम्बर्स के लिए मुख्तस की जाएगी। सरकारी अराजी के लिए नई पॉलिसी बनाई जाएगी। नई पॉलिसी के तहत ज़मीन नीलामी बगैर दी जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद ज़मीन वकला के हवाले की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली राम से। जी अली राम, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से ऐवान वज़ीर आला को एक समरी अरसाल की गई है, क्योंकि मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से हुकूमत पंजाब से दरख्वास्त की गई कि जितनी भी अदालतें हैं उनके अतराफ जो सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड है, वो उनके नाम पे वक़्फ़ कर दी जाए और ये ज़मीन उनको बराह रास्त फ़रोख्त की जाए। अब इस पर क्योंकि पॉलिसी ये है कि प्राइवेट किसी भी अदारे को जब नीलामी की जाती है, ज़मीन फ़रोख्त की जाती है, तो उसके लिए बाकायदा एक ऑक्शन किया जाता है। अब इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो स्ट्रिक्ट है, पाबंद है कि वो प्राइवेट किसी भी ऑनर को ज़मीन देने के लिए उसके ऑक्शन करे। तो इस ऑक्शन की पॉलिसी तब्दील करने के लिए अब ऐवान वज़ीर आला को ये समरी भेजी गई कि एक तो बराह रास्त जो जितने भी बार एसोसिएशन है उनको ये ज़मीन देने की इजाज़त दी जाए, और साथ जितनी भी सरकारी ज़मीन अगर किसी अदालत के साथ मौजूद है तो वो चैम्बर्स के लिए, वकला के चैम्बर्स के लिए उसको एलोकेट कर दिया जाए।
تاکہ جتنے بھی وکلاء کے چیمبرز ہیں وہ وہاں پہ بنائے جا سکیں. اور اس پر کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت نے وکلاء کے چیمبرز کی تعمیر کے لیے بجٹ جو ہے وہ بھی الوکیٹ کیا اور پنجاب حکومت اس میں معاونت بھی کرے گی تاکہ جتنے بھی چیمبرز ہیں وکلاء کے وہ پنجاب حکومت خود تعمیر کر کے دے. اور دوسری طرف جو زمین کو الوکیٹ کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک پالیسی بنائی جائے گی. پالیسی کے اپروول کے بعد جتنی بھی زمین وہاں پہ موجود ہوگی عدالتوں کے اطراف میں اس پر بار ایسوسیشن کی رائے ہوگی تو وہ زمین ان کو الوکیٹ کر دی جائے گی. جی صحیح علی راف میں آپ کا شکریہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے 10 جنوری کو ججز کی میٹنگ بلا لی ہے. میٹنگ میں کارکردگی اور آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا. 10 جنوری کو تمام ججز پرنسپل سیٹ پر خدمات سر انجام دیں گے. ملتان بینچ اور بہاولپور بینچ میں ایک جج ڈیوٹی سر انجام دے گا. چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے عہدیداروں کی پریس کانفرنس. صدر ہائی کورٹ بار سید ریاض الحسن گیلانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لے چلتے ہیں. بنایا ہے وکلا اس پہ درخواستیں دیں گے ہمیں. یہ فارم بلا قیمت ہے اور اس کی فوٹو کاپی بھی قابل قبول ہوگی. وکلا یہ فارم ہمیں جمع کرا دیں گے 15 جنوری تک. اس کی کٹ آف ڈیٹ 15 جنوری ہے. 15 جنوری تک جتنی درخواستیں آئیں گی پھر ہم اپنی ان کی لسٹ مرتب کریں گے اور بعد ازاں یہی لسٹ جو ہے ایم ڈی اے کو ہم فارورڈ کریں گے تاکہ وکلا کو پلاٹ جو ہے الاٹ کیے جا سکیں. اس سلسلہ میں ہم بے انتہا مشکور ہیں حکومت پنجاب کے، خاص طور پہ سردار عثمان بوسارت وزیر اعلیٰ پنجاب، سیکرٹری ہاؤسنگ جاوید محمود اختر صاحب اور ڈی جی ایم ڈی اے کے، اور ہماری اپنی ایگزیکٹو میں ہم بے انتہا مشکور ہیں مخدوم اشوق شاہ صاحب کے کہ جن کی کاوشوں سے یہ ہمارا کام آگے بڑھا. وکلا کالونی ایک خواب وکلا کا تھا جو بہت عرصہ سے یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے. 17 مارچ 2021 کو جب ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مشترکہ، اس میں ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا تھا اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے اسی وقت ہمارے مطالبہ منظور کیا تھا. ملک میں معروضی حالات کے تحت اس کام کو وقت لگ گیا. بہرحال ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے ہمارا یہ مطالبہ منظور کر لیا اور اب ہم کوشاں ہیں کہ جلد سے جلد اس خواب کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں اور وکلا کالونی کا قیام عمل میں لا سکیں. ابھی حکومت نے ہمیں 4000 پلاٹوں کا کہا ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے تمام ممبران کے لیے پلاٹ لے سکیں. یہ طریقہ کار ایگزیکٹو درخواستیں جب ہمارے پاس موصول ہو جائیں گی اس کے بعد ہماری ایگزیکٹو کمیٹی بیٹھ کے اس کو مرتب کرے گی. شارٹ لسٹنگ کیسے کرنا ہے، قرعہ اندازی کریں گے یا کوئی اور. مظفر گڑھ پریس کلب کے سالانہ انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے. اے بی مجاہد صدر اعظم خان بلوچ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں. ماجد رحیم خانزادہ سینئر نائب صدر، عدنان مصطفیٰ بھٹا اور عبد المجید زاہد نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں. کامران خانزادہ فائنانس سیکرٹری اور احمد سعید چودھری سیکرٹری اطلاعات منتخب ہو گئے ہیں. روہی ٹی وی کے رپورٹر عامر ڈوگر ممبر مجلس عامہ منتخب ہو گئے ہیں. سیاسی سماجی شخصیات کی طرف سے کامیاب ہونے والے امیدواروں کو مبارکباد دی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے چلیں میاں والی ڈی سی خرم شہزاد کی زیر صدارت آرمڈ سروسز بورڈ کا اجلاس ہوا، اجلاس میں شہداء کے لیے دعا کی گئی. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عامر حیات نے سپاس نامہ اور مختصر تعارف بیان کیا. مسلح افواج کے ریٹائرڈ اور شہداء کی فیملیز کے بارے میں ایجنڈا تیار کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر سولجر بورڈ نے سوالات کے جوابات بھی دیے. رحیم یار خان میں ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے آصف مجید نے اڈا گلمرگ کارپیٹ کی روڈ کا افتتاح کر دیا. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عاصم صدیق سے. جی عاصم بتائیے گا. رحیم یار خان میں اڈا گلمرگ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی مگر اب کارپیٹ روڈ بن گئی ہے جس کا افتتاح ایم این اے جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے آصف مجید نے کیا ہے. جاوید اقبال وڑائچ صاحب، یہ وہ روڈ تھی جو ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، اب کارپیٹ روڈ ہو گیا ہے، تو رحیم یار خان میں کس طرح سے ڈیولپمنٹ کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ اکیلی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں تھی، پورے شہر کی ہماری روڈیں جو ہے نا وہ بننے والی تھی. تو ہم ماشاءاللہ آج میرا خیال 7واں یا 8واں افتتاح کر رہے ہیں رحیم یار خان میں. رحیم یار خان میں ریکارڈ کام ہو رہے ہیں یہاں پر. میں اور چوری آصف مجید صاحب کی محنت اور میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار کی مہربانی ہے، انہوں نے بہت بڑا پیکیج دیا رحیم یار خان میں
जो रह गई हैं वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह बन जाएंगी। आसिफ मजीद साहब, शहरी हलके पर आपका हल्का है, तो ये वो इलाके हैं जहां पर लोगों का गुजरना भी मुहाल होता था, ट्रैफिक बहाल होती थी, रोड टूट फूट की थी, तो सड़कों पर किस तरह से फोकस किया जा रहा है? मुस्लिम लीग की हुकूमत ने जब हम 2018 में आए तो इस पूरे शहर का बेड़ा गर्क किया हुआ था। कोई सड़क ऐसी नहीं थी जो टूट फूट का शिकार नहीं थी, और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं शहर के वस्त में ये रोड थी और आधा शहर इससे गुजरता है। अल्लाह ताला के फजल से हमने आते ही शहर में बेपनाह तरक्याती कामों का आगाज़ किया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 2023 तक इस शहर की कोई सड़क ऐसी नहीं होगी जो कारपेट नहीं होगी। पूरी गलियां बन रही हैं, टॉप टाइलें लग रही हैं, सीवरेज लग रही है, नए बॉयज़ कॉलेज बन रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बन रहे हैं। अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ ये लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज हम पूरे शहर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहे हैं। रिकॉर्ड तरक्याती काम किए जा रहे हैं और लोगों को नवीद दी जा रही है कि उनको बुनियादी सहूलियात। सही आसिम सिद्दीक, आपका शुक्रिया। मौज मस्ती का दौर हुआ खत्म, कल से स्कूल की घंटियां फिर से बजेंगी। हुकूमत का सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया गया है। मुल्तान और बहावलपुर में कल से स्कूल खोल दिए जाएंगे। डीजी खान और मियावाली में स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन मुराद रास का ट्वीट, तलबा और असातिज़ा को SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत भी की गई है। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी के स्कूल टीचर्स मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। मुल्तान के नवाज शहर चौक पर एहतजाज किया और रैली निकाली। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सुहरा तारिक से। जी सुहरा। बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी की स्कूल टीचर्स ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। नवा शहर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। खवातीन टीचर्स का कहना था कि इन्हें फेडरल से सूबाई गवर्नमेंट में मुंतकिल कर दिया गया, मगर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। वो 6 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। गरीब टीचर्स हैं, गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं और मुस्तकिल मेहनत कर रही हैं। हमारे स्कूल की टाइमिंग भी वही है जो फार्मर स्कूल्स की टाइमिंग होती है, लेकिन हमें हक नहीं दिया जा रहा। सिंध में 25,000 सैलरी कर दी गई है। सिंध के हवाले किया था ना, तो सिंध वालों ने तो फैसला कर दिया है, लेकिन हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा। पंजाब को, बलोचिस्तान का भी हो गया है, KPK का भी हो गया है। सिर्फ पंजाब वाले जो है उनके साथ सौतेली माँ का सलूक क्यों किया जा रहा है? मुल्तान में बेसिक एजुकेशन के 547 स्कूल हैं। दर्स व तदरीस का अमल जारी रखने वाली गरीब खवातीन टीचर्स अपने हकूक से महरूम हैं। महंगाई के इस दौर में इनके घरों के चूल्हे भी ठंडे पड़ गए हैं। अगर हमारे मुतालिबात पूरे ना हुए, जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, कि जैसे बाकी पॉलिसीज बनी है, बाकी सूबों की हमारी पॉलिसी भी अगर ना बनी, वाज़े ना हुई, तो हम ये एहतजाज का सिलसिला इस्लामाबाद तक लेकर चलेंगे और जब तक हमारे मुतालिबात पूरे नहीं होंगे हम वहाँ से नहीं उठेंगे। मुजाहिरीन ने लेबर लॉ के तहत 6 माह की तनख्वाहें जारी करने और दीगर हकूक देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हारून के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने खसूसी बच्चों के लिए असेंबली के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। खसूसी बच्चों की असेंबली में दरूद शरीफ, कुरान पाक की कोई भी आयत और पाकिस्तान की सलामती की दुआ लाजिम करार दे दी गई है। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अलिशबा आसिफ से। जी अलिशबा, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें ये वाज़े तौर पर लिखा गया है कि बच्चों की खसूसी बच्चों की असम्बली में जो है 3 पॉइंट्स को ज़रूर फॉलो किया जाएगा। दरूद शरीफ पढ़ाया जाएगा, इसके साथ साथ कुरान पाक की कोई भी सूरत होगी वो पढ़ाई जाएगी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी बच्चों को करवाई जाएगी। इस हवाले से मेरे साथ स्पेशल एजुकेशन के DO मौजूद हैं, मियाँ मोहम्मद माजिद। इनसे तफसीलात जान लेते हैं। गवर्नमेंट के विजन के मुताबिक स्पेशल डिपार्टमेंट में DG स्पेशल एजुकेशन परवेज गुरबार साहब की हदायत पर तमाम इदारों में मरासला जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कौमी तराने के साथ साथ दरूद शरीफ पढ़ाया जाएगा और कुरानी आयत का कुछ तर्जमे के साथ पढ़ाया जाएगा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करेंगे, ताकि नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों को भी अवेयरनेस दें कि किस हवाले से हमने कुरान और हदीस पर अमल करके अपनी ज़ात के लिए और मुल्क का नाम रोशन करेंगे और मुल्क की सलामती के लिए बेहतर से बेहतर दुआ कर सकेंगे। क्योंकि हम बात ये समझते हैं कि हम नाराम बच्चों को हर लिहाज से आगाह करते हैं, अवेयरनेस देते हैं, लेकिन स्पेशल बच्चों को इग्नोर करते हैं। जी बिल्कुल, नॉर्मल बच्चों के साथ साथ खुसूसी बच्चों के लिए भी स्पेशल बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के लिए सेशन का इनेकाद किया गया। समाजी तंजीम वसीब अमन ऑर्गेनाइजेशन और सोशल वेलफेयर के ताउन से सेशन मुनक्किद किया गया। तकरीर में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग के हवाले से बात की गई। मजहबी हम आहंगी और अमन के फ़रोग के लिए NGOs को आगाही दी गई।
ڈیرہ غازی خان میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 94ویں سالگرہ کی تقریب ہوئی ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی شبلی شب خیز غوری کی جانب سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ اسی پر مزید بات کریں گے عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈیرہ غازی خان میں بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کی حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ خصوصی طور پر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شبلی شب خیز غوری کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب میں جالوں کی نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، کیک کاٹا گیا ہے، جی بھٹو کے نعرے بھی بلند کیے گئے ہیں۔ بات کرتے ہیں سر، کیک بھی کاٹا گیا ہے، شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے باتیں تو سنی بھٹو صاحب کی شان میں، جن دوستوں نے باتیں کی ہیں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بہت بڑا احسان ہے اس پاکستان پر۔ محسن پاکستان ہیں وہ، جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا صرف اس ملک کے لیے اور اس ملک کی عوام کے لیے۔ اسی لیے تو لوگ جب سانحہ کارساز میں کئی لوگ شہید ہوئے تو ان کی یہ وصیت تھی کہ ہماری قبر پہ صرف یہ لکھ دینا کہ میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں، میں بھٹو ہوں۔ آج جو لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں ان کو شاید یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پاکستان کے عوام کے مسائل کا حل اگر کوئی ہے تو وہی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے۔ آج بھی یہ پوری قوم، یہ پورا ملک بلاول بھٹو زرداری ہے۔ نعرہ بھٹو! شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کے حوالے سے 94 سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ جی صحیح عاشر، آپ کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔